CEO and the Secretary General of CCISL, incumbent, retired Colonel Nisanka Wijaratna, who is an engineer himself. We would like to invite him to the lectern now for those introductory remarks and words of welcome. Nisanka. His Excellency Anurukumar Dissanayake, President of Sri Lanka, Honorable Anura Karunatilaka, Minister of Urban Development, Construction and Housing, who is expected shortly. He has already arrived. Sir U.G. Ranjit R. Ratna, Secretary, Ministry of Urban Development, Construction and Housing. Architect Jayanta Perera, President of the Chamber of Construction Industry of Sri Lanka. All the board members, council members and members of the chamber, our valued sponsors, including Colonial Engineering, Mr. Satish Raja, and 13 other sponsors, ladies and gentlemen, invitees. At the very outset, I wish to welcome all of you who are participating at this formal inauguration and also at the Build SL exhibition. Build SL exhibition is the main event conducted by Chamber of Construction Industry as the apex representative body of all those who are engaged in the construction sector and established by an act of parliament. We have been conducting this annually, and this is the 20th year we are having this exhibition. I am glad to mention that this year we have an unprecedented response from our sponsors. We are having a lineup of 14 sponsors, which is an indication of the economic upturn that is happening after the new government led by His Excellency Anurukumar Dissanayake. Your Excellency, the construction industry in the past contributed 8 to 10% to the GDP and provided employment to nearly 1.4 million, both direct and indirect. As such, we may consider 20% of our population are dependent on this industry. However, during the period from March 2020 to end of December 2024, the construction industry suffered continuous contractions due to COVID-19 pandemic, the economic recession, suspension of capital projects, non-payment for work done, import restrictions, high material prices and high bank interest rates. As such, the construction industry was in turmoil, with around 500,000 losing employment or venturing into other sectors or migrating. Even though the construction industry has returned to a modest growth trajectory from 2024, still the conditions have not normalized as all the suspended projects have not yet recommenced due to various reasons. And we may consider, if you compare with the 2019, still the construction industry at a level of about 35% below 2019. In this backdrop, as the apex representative body representing the construction sector, we wish to make some proposals to uplift the construction industry and also the economy in general. In fact, most of these proposals we have submitted even to the earlier president, but nothing was taken off. Implement the proposal of the Presidential Commission on Simplification of Laws and Existing Regulations submitted in 2021 to ensure the issue of development permits within 3 weeks by amending the UDA Act to establish a statutory committee with time limits for granting these permits. As a longer-term solution, steps to be taken to introduce a fully online approval process as practiced in Singapore. Enact a public procurement law as recommended by IMF. At present, there are widespread violations of the government procurement guidelines. With a procurement law in place, the violations will become punishable. Large projects should commence only after a proper feasibility study is undertaken. To ensure this, a National Planning Commission (NPC)
similar to that in India should be established, and approval of the NPC should be mandatory for large projects. Establish a development bank to promote innovations and development projects. The NDB and DFCC, which were development banks earlier, have now become commercial banks. Amend the Arbitration Act to ensure that arbitration hearings and awards shall be concluded within 3 months from commencement, similar to the practice in Singapore. Exempt housing and apartment development from turnover taxes, as such taxes will be an added cost to the individual buyers. To promote export of construction services by undertaking works and consultancy contracts abroad, government to select 10 proven major contractors and 15 consultancy firms, probably in consultation with this chamber, and facilitate necessary bank guarantees in foreign currency for one contract each to these companies to undertake works abroad. Each of these companies shall be required to take another 2 local companies, so that all in all there will be about 17 companies venturing abroad. Enact the amendments to Construction Industry Development Act that have been discussed over the last 9 years. I think we have been discussing this since 2016, with the authority given to solve any issues impeding progress. His Excellency President, I would like to speak a few words in Sinhala also for the understanding of the bigger audience. අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, ආර්ථිකය පසුබෑමට ලක්වීමට පෙර ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය දර දේශීය නිෂ්පාදිතයට 8% සහ 10% අතර දායකත්වයක් ලබා දෙමින් රැකියා අවස්ථා ලක්ෂ 14කට පමණ ලබා දී තිබුණි. මේ අනුව සැලකීමේදී අප ජනගහන 20%ක් පමණ යපුනේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සහ එයට අනුබද්ධිත සැපයුම් තුලිනි. කෙසේ වෙතත් 2020 මාර්තු මාසයේ සිට 2023 දෙසැම්බර් කාල පරිච්ඡේදය තුල COVID-19 සංගත ආර්ථික අවපාතය, ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති අත්හිටුවීම, ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය සැපයීම සඳහා විදේශ විනිමය හිඟවීම, අධික බැංකු පොලි අනුපාත වැනි හේතු නිසා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය එක දිගටම සංකෝචනය හැකිරීම සිදු වුණි. මේ නිසා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ නියුණු ලක්ෂ 5කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට රැකියා අහිමි වීම හෝ වෙනත් ඉපැයීම් මාර්ගයකට යොමු වීම හෝ විදේශගත වීමට සිදු වුණි. 2024 ආරම්භයේ සිට ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය යම් තරමක් ප්‍රවර්ධනය වී ඇත. එනමුදු 2019 ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ තිබුණු තත්ත්වය හා සැසඳීමේදී තවමත් 35ක පමණ පසුබෑමකට ලක් වී ඇති බව නිරීක්ෂණය කෙරේ. මේ කරුණු සලකා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය නගා සිටීමට අවශ්‍ය යෝජනා කිහිපයක් අප කර්මාන්ත මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැත්තෙමු. 1. පවත්නා නීති රෙගුලාසි ලිහිල් කිරීමට 2021 දී පත් කරන ලද ජනාධිපති කොමිසමේ ප්‍රධාන නිර්දේශයක් වූ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් නියුත් කරන සංවර්ධන බලපත්‍ර ඩෙවලොප්මන්ට් පර්මිට් සති 4කට නොවැඩි කාලයක් තුළ නිකුත් කිරීමට බල කෙරෙන පරිදි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනත සංශෝධනය කොට ව්‍යවස්ථාපිත කමිටුවක් පත් කිරීම. මේ සඳහා අවශ්‍ය විස්තරාත්මක සංශෝධනය පවා කොමිසම් වාර්තාවට ඇතුළත් කර තිබුණි. දීර්ඝකාලීන සුදුමක් ලෙස දැනට සිංගප්පූරුවේ ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම සංවර්ධන බලපත්‍ර ඉල්ලුම් කිරීමට සහ නිකුත් කිරීමට මාර්ගගත ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට පියවර ගැනීමට යෝජනා කරමු. දැනට පවත්නා ක්‍රමවේදය අනුව ආයතන 17කින් පමණ අනුමැති ලබාගෙන සංවර්ධන බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අවුරුදු 2ක පමණ කාලයක් ගත වූ අවස්ථා එමට ඇත. මෙය අපගේ කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ සෙක්‍රටරියට් බිල්ලීමට සිදු වූ ආනිසංසයකි. අවුරුදු 2ක් ගියා බලපත්‍ර ලබා ගන්න. දැනට පවත්නා ආර්ථික තත්ත්වය අනුව ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා රජයේ මුදල් විශාල වශයෙන් යෙදවීමට ඇති අපහසුතාවය අපට මනවින් අවබෝධ කරගත හැකිය. එවැනි පසුබිමක් තුළ සංවර්ධන නගා සිටුවීමට විදේශීය සහ දේශීය ආයෝජනයන් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
මේ සඳහා ඉහත යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉහළ උත්තේජනයක් වනු ඇත. ජාතික ප්‍රසම්පාදන නීතියක් සම්මත කිරීම. දැනට රජයේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා බලපෑත්තේ ප්‍රසම්පාදන කොමිසම මගින් ගැසට් කර ඇති ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයයි. අපගේ නිරීක්ෂණය පරිදි මෙම මාර්ගෝපදේශ කඩකරන අවස්ථා බෙහෙවින් නැත. ප්‍රසම්පාදන නීතියක් සම්මත කිරීමෙන් යම් කඩකිරීමකට නීතිය මගින් දඬුවම් කීමට නියමිත බැවින් වඩාත් විනිවිද භාවයකින් ප්‍රසම්පාද කටයුතු පවත්වා ගැනීමට හැකි වූ නැත. මෙය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරුන්දලේ පවා නිර්දේශයකි. විශාල ව්‍යාපෘති සඳහා ගැනීමට සහ අනුමැතියට ඉන්දියාවේ මෙන් විශාල ව්‍යාපෘති හඳුනා ගැනීමට සහ අනුමැතියට ඉන්දියාවෙන් ජාතික සැලසුම් කොමිසමක් පිහිටීම මේ වගේ දේශපාලන අවශ්‍යතා මත ආර්ථික ශක්තියක් නොමැති ව්‍යාපෘති මඟහැරීමට හැකි වුණ ඇත. නවෝත්පාදන සහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ආයෝජනය කළ හැකි පරිදි විශේෂ සංවර්ධන බැංකුවක් පිහිටුවීම. මෙය ඔබතුමාගේ අය යෝජනාවලටත් ඇතුළත් වී තිබූ දෙයක්. මෙයට කලකට පෙර NDB සහ DFCC සංවර්ධන බැංකුව ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ අතර එමගින් අලුත් කර්මාන්ත සහ ව්‍යාපෘති සඳහා සෑහෙන දායකත්වයක් ලබා දුනි. එනමුදු මේවා දැන් වෙනත් බැංකු මෙන් වාණිජ බැංකු බවට පත් වී ඇත. විශේෂයෙන්ම ආසියාවේ ශීඝ්‍ර දියුණුවක් ලැබූ රටවල සංවර්ධන බැංකු මගින් විශේෂ කාර්යභාරයක් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය කර ඇත. බේරුම් කරන ක්‍රමවේද ඉක්මන් කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සම්මත කිරීම. බේරුම් කරන නීතියක් ඇති කිරීමේ මූලික පරමාර්ථය වූයේ වාණිජමය ආරවුල් කෙටි කලකින් විසඳා ගැනීමය. නමුත් දැනට අජිතත්වය අනුව වාණිජමය බේරුම්කරණය උසාවි මගින් නිරාකරණය කිරීමට නොදෙවෙනිය. බේරුම්කරණය සංවර්ධන උපායක් විවර නම් සිංගප්පූරුවේ මෙන් ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් නිරාකරණය කිරීමට හැකි විය යුතුය. නිවාස සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළියටුම් බදු වලින් නිදහස් කිරීම. නිවාස ව්‍යාපෘති වලට පිළියටුම් බදු අය කිරීමෙන් පුද්ගලික ගැනුම් කරනවට අමතර වියදමක් වන බැවින් 2017 දී රජයේ පිළියටුම් බදු අය කිරීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ අප මණ්ඩලයේ කරුණු දැක්වීමක් අනුව පිළියටුම් බදු වලින් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කෙරිණ. ඉදිරිම් සේවා අපනයනය දිරිගැන්වීම. දේශීය ඉදිකිරීම් සමාගම් වලට අවශ්‍ය තරම් ඉදිකිරීම් නොමැති තත්ත්වයක් තුළ පිටරටවල ව්‍යාපෘති වලට යොමු වීම අවස්ථාව සැලසීම ඉතාමත් ඵලදායී වනු ඇත. මේ සඳහා විශාලතම බාධා වී ඇත්තේ අප සමාගම් වලට විදේශීය මුදලින් බැංකු අපකට ලබා ගැනීම ඇති දුෂ්කරතාවයයි. එම නිසා අප කර්මාන්ත මණ්ඩලයෙන් නිර්දේශ කළ හැකි ප්‍රධාන සමාගම් 10ක් සහ උපදේශ සමාගම් 15ක් තෝරාගෙන සමාගමට එක ව්‍යාපෘතියකට අවශ්‍ය බැංකු අපකට ලබා දීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ඇති කිරීම කාලෝචිතය. මෙම සෑම ප්‍රධාන සමාගමකටම උපසමාගම් දෙකක්වත් උපකන්ත්‍රාත්කරුවන් ලෙස යොදා ගැනීමට බල කළ හැකිය. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනතට අවශ්‍ය සංශෝධන පරිණාම කිරීම. ජාතික ඉදිකිරීම් උපදෙස් සභාව පසුගිය වසර 9ක පමණ කාලයක් තුළ සාකච්ඡා කොට අවසන් කළ සංශෝධන ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ප්‍රවාද සඳහා තමා නවී පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජනා කරමු. ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති නිරීක්ෂණයට සහ මෙහෙයවීමට පූර්ණ බලතල සහිත ස්ථාවර මෙහෙයුම් කමිටුවක් ජනාධිපති කාර්යාලයේ පිහිටීම. මෙම කමිටුව මාසකට වරක්වත් ශ්‍රේෂ්ඨ ව්‍යාපෘති නුවණපා ඇති ගැටලු නිරාකරණය කොට ඒවා විසඳීමට අවශ්‍ය තීරණ ගැනීමෙන් ව්‍යාපෘති වේගවත් කිරීමට හැකි වන බවට අප මණ්ඩලය අදහස් කරයි. විශේෂයෙන්ම විදේශ ණය මගින් කරන ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීමෙන් රටේ විදේශ විනිමය ගලා ඒවද වැඩි වෙනු ඇත. අතිගරු ජනාධිපති මෙම යෝජනා 9 ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අපගේ අපේක්ෂාව වන්නේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයක් සමස්ත ආර්ථිකයට විශාල පිටුවහලක් වෙයි කියලා. ඒ වගේ මේ යෝජනා අත්වත් සංදේශයක් ඔබතුමාට අප කර්මාන්ත මණ්ඩලයත් ඒ වගේම ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය වෙනුත් බාර දීමට අපි කැමැතියි. බොහොම ස්තුතියි. thank you.